इस बैठांगे और पढ़ांगे परमेश्वर के वचन चों मरकुस दी इंजील 8 अध्याय मरकुस दी इंजील 8 अध्याय और उहदी 34 तो लैके 38 आयत तक। मरकुस दी इंजील नवे नेम दे विच दूसरी किताब है नवे नेम दे विच मरकुस 8 और उहदी 34 तो लैके 38 आयत तक वारी वारी ਅਸੀਂ पढ़ांगे एक एक आयत जिन्हां जिन्हां दे कोल बाइबल है। मरकुस दी इंजील 8 अध्याय 34 तो लैके 38 आयत पढ़ दो, उच्ची आवाज पढ़ दो, जिन्हें पढ़ना उच्ची आवाज पढ़े मेहरबानी करके। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जेड़ा अपनी जान बचानी चाहे ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਹਰਾਮਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ। ਆਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕरें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन वास्ते, इस सुंदर बाणी वास्ते, सुंदर समय वास्ते जो आपने सन दिता है। कुछ देर प्रभु आपके वचनों का जो विचार करन जा रहे हैं प्रभु और बैठते हैं प्यारे परमेश्वर, आपकी आवाज़ सुनने लिए प्रभु अपने कन आपकी वाल लाने हैं प्यारे परमेश्वर, तो आपका आत्मा बोले प्रभु और असी आपकी आवाज़ नूं आपकी बाणी सुन सकीए। आपका वचन सानू उत्साहित करे प्रभु और दयालु पिता महान परमेश्वर जो दुखी ने उन्होंने तसल्ली देवे, जो खुश ने उन्होंने धन्यवादी बनावे प्यारे परमेश्वर। और सानू प्रभु जिवें आपका दास दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पैरों लिए दीपक है, सानू जीवन का राह सिखावे प्यारे परमेश्वर, सही राह सिखावे, सानू राह विखावे, रोशनी देवे प्रभु, असी उस राह ते चल सकीए प्रभु। आप साडी मदद और सहायता करो, साडे दिलों जमीन नूं नरम करो, आपका वचन उगे और फलवंत होवे। आपदे नाम की वडियाई करते हैं, दास नूं भी कमी कमजोरी च इस्तेमाल करना, महिमा आपदे नाम की होवे। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु दे नाम च मंगदे हां, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु ने आराधना साडी मदद सहायता की और कुछ देर लिए परमेश्वर की बाणी ते असीं विचार करांगे और जाणांगे परमेश्वर अज दे दिन साडे नाल की गल करना चाहुंदा। सो असीं प्रभु की आराधना की, परमेश्वर दी भलाइयां नूं चेते कीता, प्रभु का धन्यवाद किया। धन्यवाद वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो भला परमेश्वर है ना, और भलाई वो गुण है ना, हमेशा भला है। असी किन्ने बुरे हो जाने जिंदगी दे विच, परमेश्वर के विरोध च भी चलते हैं है ना, जिंदगी च ऐसे काम करते हैं जिहड़े परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो दिल को दुखी करते हैं, वो आत्मा को उदास करते हैं, फिर भी परमेश्वर की करता साडे नाल प्यार करता, वो भला परमेश्वर। सो इस जगह ते कुछ वचनों ते असीं फटाफट गौर करांगे। देखिए मरकुस दी इंजील 8 अध्याय 34 तो 38 आयत तक असीं पढ़िया। प्रभु ने गल इस जगह ते अपने चेलियां नूं कही, पढ़ दिओ 34 आयत पढ़ दिओ। तद ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਮਿਸ਼ਨ ਐਸੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ? ਹੋਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ।
भाई मेरा आ मसला मेरा गुरद्वारा नहीं हल होया, आ मसला मेरा मंदिरों नहीं हल होया, इधरों नहीं हल होया, उधरों नहीं हल होया, ते इत्थे की है ये हल हो जाता है। हुणे गड्डी च आउंदे गल कर रहे सी, मैं मम्मी नूं कह रही सी, मैं कहा कदी किसी नूं चंगाई दी गवाही नहीं देनी कि चंगे वो साडे फलाना चंगा हो गया, उत्थे आ चंगा हो गया, उत्थे आ चंगा हो गया, क्योंकि फिर लोग उसे चीज उसे दिमाग नाल ही आउणा लोकां ने। भाई कोई बीमार है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ? ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਿਕਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 5 ਐਤਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀੜ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੇਖिए ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ? ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ 5000 ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ, 4000 ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਸ਼ੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਝੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਨੀਅਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਯੂਸਫ ਕੀ ਸੀ? ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰੱਖਣ 'ਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹਰੇਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਭਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਬੇਔਲਾਦ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਦੇ, ਮਸੀਹ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਅਜਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਲਾਲਚ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਪੈਸਾ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੈਸਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜਣੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਗੱਲ? ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਲਾਲਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਮੁਰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? ਲਾਲਚ ਬਸ। ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਿਰਜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਿਰਜੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ, ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਤਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੀਏ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਣਾ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਏ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਾ, ਆਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ, ਆਹ ਅਲਮਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਮਨ ਚਾਹੇਗਾ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਉਹ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਭਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੇ। ਪਰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਭਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਤੌਬਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁੱਗਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਲੜ ਪਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਲੜ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮਸੀਹ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕ ਹੋਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਆਤ ਤੂੰ ਨੇਕ ਹੀ, ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਐਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਆਹ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 1000 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਲੂਤ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਭਰਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣ ਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੀਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ। ਰੁਪਈਆ ਧੇਲੀ ਛਡਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ। ਲੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੂਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਪਹਾੜ ਆ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਸੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਬਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣ ਲਾ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ, ਲੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਲੂਤ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੱਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁਣ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ ਨੇ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕੀਤੀ। ਲੂਤ ਮਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਅਮੀਰੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਅੱਗ ਵਰਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂਤ ਨੇ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ? ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ।
ਔਰ ਲੂਤ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਲੂਤ ਲਈ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੂਤ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਆ, ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਲੂਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 1000 ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਬੜੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ 30-30 ਲੱਖ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ? 250 ਰੁਪਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 250 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਫਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੋਚਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ, ਨੰਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਸਭ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਥੀਮਸ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਲ ਆ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹਿਣਾ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਤਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤੀ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕੱਢੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਦੇ ਆ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਨਿਭ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਖਣ ਆਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਿਊਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਰਾਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਤੇ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਬੈਠੀ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀ ਵੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਣਾ। ਇਹ ਆਈ 1-2 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੌਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਵਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਫਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਸਟ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ, ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਰਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਭਣ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗਿਰਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣ ਆਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪੂਰੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬਿਤਾਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਤਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਤਾਈ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬਿਤਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 2-4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਹੁਣਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਔਰ ਫੁੱਫੜ ਔਰ ਭੂਆ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਛੀਨਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਗਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ, ਸਾਡਾ 2 ਮਾਮੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਹੋਣੀ। ਸੋ 2-3 ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ, ਤਿਆਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੀ? ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਔਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੰਮੋ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੰਡੀ, 2-2 ਪੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, 2 ਪੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਆਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਕੁੜੀ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿਆਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਨਜੀਤ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਮਸੀਹਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਦਾ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਦੀਪੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ।
ਸੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਗੁਆਂਢ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਹੰਨਾ 15 ਅਧਿਆਏ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਰੱਖੇਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸਪੈਦੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਪੈਦੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਾਮਨੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣਗੇ, ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਵੱਜਣਗੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ? ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਆ, ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ